جناب اظہر صدیق صاحب میرے ساتھ ہیں. آئی ایم ویری سوری, آئی ڈو اپولوجائز کہ اٹس لیٹ, بٹ انفارچونیٹلی جب ہمارا شو اس ٹائم پہ ہوتا ہے تو میرا دل چاہتا ہے کہ میں انہی لوگوں سے بات کروں, کیونکہ پی ٹی آئی اس وقت جس طرح سے سفر کر رہی ہے. مجھے بہت دکھ ہے ڈاکٹر یاسمین صاحبہ کے بھی پیپرز کو انہوں نے ریجیکٹ کر دیا. جناب اظہر صدیق صاحب بھی پاکستان میں انہوں نے بھی اپنے پیپر سبمٹ کرائے تھے. سر ہم آپ کو السلام علیکم, خوش آمدید کہتے ہیں. مجھے یہ بتائیے کہ آپ نے اپنے کاغذات نامزدگی جمع کرائے, کیا دقتیں پیش آئیں جمع کروانے میں, اور اس کے بعد جب اسکروٹنی ہوئی تو اس میں کیا نتائج سامنے آئے؟ بہت شکریہ جی. سوری ذرا وائس پہ میں آپ نے تصویر نہیں میں لے رہا. نہیں سر کوئی مسئلہ نہیں ہے, میں نے ویری لیٹ آپ کو تنگ کیا ہے, مائی اپالوجیز سر, میں ہاتھ باندھ کے آپ سے معافی کی خواستگار ہوں. نہیں میں معذرت چاہتا ہوں. اٹس آل رائٹ. اور دیکھیں بنیادی طور پر یہ تو بڑی واضح بات ہے کہ پاکستان میں فسائیت کا دور چل رہا ہے. 2 سال ہو گئے ہیں پاکستان تحریک انصاف کو لیول فیلڈنگ ہی نہیں دی جا رہی. لیول پلینگ فیلڈ تو بہت دور کی بات ہے. ان کے جس طرح پارٹی کو لوگوں کو پکڑ دکڑ کیا گیا, ان سے پریس کانفرنسیں کروائی گئیں, پھر پروگرام کرائے گئے, ان کے فیملی کے لوگوں کے ساتھ جو سلوک کیا گیا, سول سوسائٹی کے ممبرز کے ساتھ, عورتوں کے ساتھ, وہ سارا کچھ ریکارڈ آپ نے دیکھ لیا ہوا ہے. یعنی کہ ایک چیز جو ہے نا وہ ریکارڈ کے اوپر ہے, اور اس پہ کچھ چاہے باقاعدہ اس پہ ڈیٹا بھی سارا اکٹھا, ویسے ڈیٹا تو سارا تقریباً اکٹھا ہے. کوئی اس پہ اوپر مزید کوئی انفارمیشن لینا چاہے وہ ہم نے وہ کمپائل بھی کر دی ہے کافی حد تک جی. یہاں اس کے لیے جدوجہد ہماری چلتی رہی, ہم نے بہت سی قربانیاں دی. پتا تھا انہوں نے الیکشن وقت پہ نہیں کرانے, اسامبلیاں وقت سے پہلے تحلیل ہوئی کہ شاید اس کا اثر آ جائے, لیکن نہیں. یہاں جو سبق سیکھنا ہے وہ 14 سیاسی جماعتوں نے سیکھنا ہے کہ اگر وہ چاہتے تو اس ملک میں بہت چیزیں آگے بہتری کی طرف چل سکتی تھی, مگر نہیں کیا گیا. پھر الٹیمیٹلی آہستہ آہستہ 9 مئی کا سانحہ ہو گیا. اس کی مذمت بھی کی, لیکن 9 مئی میں پاکستان تحریک انصاف کو براہ راست انوالو کرنے کی کوشش کی گئی, عمران خان صاحب کو بھی. لیکن ہم نے دیکھا کہ عمران خان صاحب تو خود حراست میں تھے, وہ کیسے 9 مئی کے واقعے میں آ جاتے ہیں. پھر ہم نے دیکھا کہ جو الیکشن کمیشن ہے ایک باعث ادارہ ہے, وہ پروہیبٹڈ فنڈنگ کے کیس میں شروع ہوا. وہ آپ کے ساتھ کئی پروگرام پہلے میں کر چکا ہوں اس کے حوالے سے. پھر توشہ خانہ کے کیس میں جس طرح کیس چلایا گیا, یہاں بھی الیکشن کمیشن پیچھا. پھر توہین الیکشن کمیشن جس میں آج فرد جرم عائد ہو گئی. پھر اس کے بعد یہی بات ختم نہیں ہوتی ہے. پھر انٹرا پارٹی الیکشن والا معاملہ, حالانکہ اس کا کوئی تعلق نہیں الیکشن کمیشن کا. اس کے بعد پھر انتخابی نشان لے لینا, یہ وہ بدنیتیاں ساری جو ریکارڈ پہ اوپر ہے, لیکن پھر بھی باز نہیں آیا گیا. اور اب جب الیکشن کا ماحول شروع ہو گیا, آپ کو پتا 2007 میں بھی جب لائرز موومنٹ تھی تو میں اس وقت بھی تقریباً 26-27 دن میں جیل میں رہا ہوں. 7 AT کے پرچے تھے 7 میرے اوپر. جب ضمانتیں ہوگی تو ان میں اس کے بعد نظر بندی کے آرڈر آ گئے, اور نظر بندی کے آرڈر کے درمیان جب الیکشن کا اعلان ہوا, ہماری وکلا قیادت نے جب کہا تھا الیکشن کا بائیکاٹ کرنا ہے, لیکن جیسے مجاہدین وغیرہ نے ان میں سے کہا کہ نہیں الیکشن لڑنا چاہیے. اور وہ بنیاد بنا تھا میرا وہاں سے باہر نکلنے کا. نامینیشن پیپر جمع کرائے تھے 2007 میں, اور اس کے بعد پھر سکروٹنی کا کہا تو پھر میرے ڈیٹینشن آرڈر وڈرا ہوئے تھے. تو یہ تو پتا تھا آپ کو. پتا ہے میرے گھر 13 اپریل کو پیٹرول بم سے حملہ ہوا, فائرنگ ہوئی. میرے نام نگران وزیر اعظم شہباز وزیر اعظم شہباز شریف, نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی اور رانا ثناء اللہ, ان کو میں نے نامینیٹ کیا تھا, لیکن ان میں سے کسی کو نہیں پکڑا گیا. فورنسک کی رپورٹ بھی پازیٹیو آ گئی. مجھے سیشن کورٹ جانا پڑا, پھر ہائی کورٹ آیا, تب جا کے بھی پرچہ درج نہیں ہوا.
फिर दो दिन के लिए दुबई जाना हुआ, फिर मुझे वहां से वापस पाकिस्तान नहीं आने दिया गया। बच्चों के साथ जो हालात और वाकयात हुए वो सारा को बड़ी मुश्किल का एक वक्त गुजारा, लेकिन वो ओवरसीज पाकिस्तान ने बहुत प्यार किया। अब जब वापस आना था तो पता था, मैं तो ऐलान कर चुका हुआ था, ने भी कहा था नवाज शरीफ पाकिस्तान नहीं आएगा क्योंकि डील के बगैर, और डील करके वो पाकिस्तान आया। मुझे माजरत भी करनी पड़ी जो कि पब्लिकली कहा था, लेकिन मैंने कह दिया था कि जब पाकिस्तान में इलेक्शन का माहौल शुरू होगा तो मैं भी आ जाऊंगा। तो ये माहौल के साथ में मैं पाकिस्तान आया हूँ। एक दिन मैंने फीट जो है ना वो कैंसिल कराई कि ताकि सीटों की ये एडजस्टमेंट ना हो सके। अगली दफा जब आया तो मैं मानचेस्टर से जहाज लेट हो गया या करवाया गया, जो भी आप कहें वहाँ आगे जो है अबू मगर अब धाबी से आप फ्लाइट। आपने पेपर्स जमा कराए, उन्होंने आपके पेपर्स को क्या रिजेक्ट किया कि एक्सेप्ट किया? नहीं, मैं वही उसी तरफ ही आपको लेके आ रहा हूँ कि वहाँ क्या दिक्कतें हुई। पेपर जमा करवाने के लिए प्रपोजल स्कैंडल मेरे गायब कर दिए गए, लेकिन जिस तरह वो पहुंचे हैं वो भी रिकॉर्ड के ऊपर है। आगे नॉमिनेशन पेपर दाखिल हो गए, जो फिर वकील होने का एक एडवांटेज है कि आप वकला के अक्सर, चाहे खोसा साहब हो, मैं हूँ और सलमान अकरम राजा हो, उनमें अक्सरियत के फिर हमारे जो है ना नॉमिनेशन पेपर उन्होंने एक्सेप्ट कर लिए थे। बाकी लोगों के पेपर नॉमिनेटर एक्सेप्ट नहीं किए। उसमें चाहे इमरान खान हो, प्रपोजल स्कैंडल का बहाना बनाया गया। असल में तो रातों रात लिस्टें तब्दील की गई, इलाके तब्दील किए गए, जिसकी वजह से इमरान खान साहब का ये मसला आया। उनका लाहौर का नॉमिनेशन पेपर इस वजह से और सजा याफ्ता होने की वजह से रिजेक्ट कर दिया गया। दोनों मामले हमने चैलेंज कर दिए हैं लाहौर हाई कोर्ट अपील बेंच के सामने। और कई हैं जो इश्तिहारी हैं, या मिसाल के तौर पर जनाब उन्होंने ताज़ा तरीन कोई बिल अगर जमा नहीं करा सके, हालांकि वो डिफॉल्टर तो 30 जून से पहले का होता है, वो भी ऐसी बात नहीं थी। तो ये बेबुनियाद ग्राउंडों पे मुस्तरद किए गए, उस वजह से अक्सरियत जो है वो बहाल हो चुकी है। और अमरीकी कंपनी तक तकरीबन जितने भी फाइल हुए होंगे उसमें बहुत सारे की तादाद जो है वो केस जीत चुकी होगी और मुश्किल से चंद रह जाएंगे। ये है वो बुनियादी तौर पर लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हम अभी तक अपने नॉमिनेशन पेपरों में से निकल रहे। जल्द से जुलूस, गैदरिंग, ठीक सर। ग्राउंड पे जो काम करना है वो नहीं किया जा सकता। सर मैं आगे की तरफ बढ़ती हूँ कि पेशावर की कोर्ट में जब ये केस रहा, अल्टीमेटली आज इलेक्शन कमीशन जीत गया और पीटीआई से उनका निशान वापस है। हालांकि इलेक्शन तो सवाए जमात इस्लामी के किसी और जमात में इलेक्शन प्रॉपर नहीं होते। मुझे ये बताइएगा कि अब क्यों पीटीआई ने पहले ही इलेक्शन फेडरल लेवल पे होते हैं, क्या वजह थी कि पीटीआई ने अपनी जो एप्लीकेशन दी थी वो प्रोविंशियल लेवल पे पेशावर में दी थी? उस वक्त उनको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करना चाहिए था इलेक्शन कमीशन का फैसला। अब वो सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन ये फैसला करना चाह रहे हैं, क्या एक्सपेक्टेशंस है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट में जहाँ तक बल्ले वाला निशान है ना, वो बड़ा एक ट्रिकी सा सवाल है कि पहले तो कोशिश की गई कि इलेक्शन लड़ सके, चाहे इमरान खान है या बाकी अफराद हैं के करीबी जो उनके, उसको ऑलरेडी चैलेंज किया पेशावर हाई कोर्ट के अंदर। और वो इंटर पार्टी इलेक्शन का कोई ताल्लुक नहीं है इलेक्शन कमीशन के साथ, वो हमारे अपने पार्टी के इलेक्शन है, उसमें इंटरफेरेंस जो है ना वो काबिल बर्दाश्त नहीं है। लेकिन ये मसला नहीं है। अजान की चीजों को सामने अगर रख कर देखें तो उन्होंने बाकायदा इसको इस्लामाबाद में चैलेंज किया। इस्लामाबाद में ये मामला लेकर आए, इस्लामाबाद में पता आपने लिखा के दिया स्पीकर नेशनल असेंबली को। उसने कहा स्पीकर का इतलाक इसके ऊपर नहीं होगा, जबकि स्पीकर जो है सूबाई हुकूमतों के साथ है। हमने मामला लिमिटेशन में आया, लिमिटेशन में भी अदालत ने बात ना मानी। सुप्रीम कोर्ट की लिमिटेशन में अदालत ने जो हालात साबित सामने रखे हैं वो सारा कुछ रक्स हो रहा है। मैंने बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे है कि इमरान खान साहब ने जो एक जज थी ज़ेबा साहिबा, उनके बारे में कहा, फौरी तौर पे नोटिस दिया गया था, मगर पाकिस्तान की आर्मी के बारे में भी बेशुमार दूसरे लोगों ने इंतहाई गलत और गलीज़ ज़ुबान इस्तेमाल की। इसके अलावा आपके जजेस के बारे में भी, चाहे वो प्रोविंशियल लेवल पे थे या वो सुप्रीम लेवल पे थे, इंतहाई गलीज़, उसका कोई नोटिस नहीं लिया था। क्विक एक लाइन में मुझे इसका जवाब दे दीजिए।
دیکھیے اس میں تو کوئی شک نہیں ہے جی، یہاں جو کوئی بھی اگر عدلیہ کو بھی ملائن کرتا ہے اس کے قانون کے مطابق قانون حرکت آنا چاہیے، لیکن لوگوں کو اعتبار نہیں رہ گیا اس نظام پہ، اس سسٹم کے اوپر، اس لیے مناسب سمجھا ہے کہ خدا را ان کی جو اعلان جو ہے نا جو باقی ہیں وہ اپنی جگہ ہیں، وہ جوانی کی طرف کہاں سے چل نکلے ہیں آج بھی یار. بہت شکریہ. مجھے لگتا ہے آپ کی طبیعت بھی اچھی نہیں ہے، اور میرے ساتھ جناب صدیق صاحب بہترین ان کے ویلاگز ہوتے ہیں. آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ان ویلاگز کو دیکھ کے آپ لیٹسٹ انفارمیشن حاصل کیجیے گا. سر آپ کی شمولیت کا بہت شکریہ، بہت شکریہ سر. صدیق صاحب